अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुबि वल अजम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अनल आक़िब वल आक़िबुल्लज़ी लैसा बअदहु नबियुन। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता की हरान महबूबा, हज़ार हज़ार आलम दरस्ता की हरान महबूबा, लुगे लुगे कलम शनसिब में ईमान महबूबा। द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकली रब, द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकली रब, हर नफस कसम पर अब ताना कुर्बान महबूबा। अज़ल नतर अबद हरदम दरब इलम पशमार, अज़ल नतर अबद हरदम दरब इलम पशमार, विद तकरार पढ़े ताज़ीम दा हक़ बयान महबूबा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। देर व क़दरदानों मशरानों कशरानों रब ला यज़ाल और रब बेनियाज लाख लाख शुक्र नदी कि मुंगा तासे दोनों जहान के सरदार आकाए नामदार दफ़ल उम्मत गफ़ार नफ़ल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करी और वजब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ानुल मुबारक ढेर इज़्ज़तुनो रहमतुनो बरकतुनो म्याश तेरा शवा और नन शव्वालुल मुकर्रम अवलने वरज़ दा सता चे दा अख्तर वरज़ वेरी की मुसलमानानों दा पारा दा अख्तर वरज़ से दा इनाम वरज़ दा अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु तरफना दा मजदूर दा अगस्तल वरज़ दा कलम चियो मजदूरी उकी नागबिया पदे तमा बांधवी चिमालवा मालिक चिम्मा कम कार करे दे दे मुकम्मल मजदूरी रा कई मुझे कला का मालिक न दे मजदूरी मुकम्मल वाखली खुदे खुशहाल शी और चे मजदूरी मिलाओ नशी न इंसान डेर अफसरदा शी चिम्मा ख्वारी उखड़ा तकलीफों न मितेर कड़ा और मजदूरी रा मिलाओ नशवा फितरी और तबी खबर अदा इंसान फता के मजदूर अगस्तल बांध ज़रूरत खुशहाली में लावेगी हुक्म म्याश रमज़ानुल मुबारक से दादा डेर इबादतुनो बरकतुनो म्याश भी कल अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु बंदगान फता के म्याश के खला बंदगी हो की अल्लाह जल्ल जलालुहु द हुक्मुन ताबेदारी हो की रोज़े उनिसी मुंजुना तरावे तिलावत अल्लाह जल्ल जलालुहु ज़िक्र फ़िक्र इबादतों की मुझे कल पदे और अज़बान दिव्या द्वीद अख्तर मंज़ल अराशी ईदगाह तराशी जुमात तराशी अवला बहर तवतली नवी जमा करीम आका मुबारक फरमाई रब ला यज़ाल ख़पल बंदगान तो ख़पल फ़रिश्तो तो फरमाई फ़रिश्तो जिसो का यो मजदूरी उकी
او هغه مزدوری د خپل وس مطابق خپله وکړي نو د هغه څه د هغې مزدورۍ او د هغې کار کولو د هغه څه ثمره هغه له ورکول غواړي. فرښتې عرض وکړي یا الله مکمل مزدوري وله ورکول غواړي. رب لا یزال دې فرښتو ته وفرمایي چې فرښتو ګواه اوسېږئ د کومو خلکو چې په رمضان المبارک کې زما عبادتونه وکړه او د کومو خلکو چې رمضان المبارک کې ما ته خپل ځان وسپاره او دوی روژې ونیولې او بیا چې کوم دی عبادتونه وکړه اعتکافونه یې وکړه ختمونه یې وکړه فرښتو ګواه اوسېږئ چې دوی نن د دې خپل عیدګاه نه واپس ځي د دې نه وړاندې دې ټولو ته ما مغفرت نصیب کړی. قدردانو دا مبارک هغه ورځ ده چې بیا فطري او طبیعي طور باندې انسان په دې باندې خوشحاله شي. ځکه به زمونږ اسلافو په دې ورځ باندې الله ته ډېره رجوع کوله. په دې ورځ باندې هغوی به وي چې د اختر صرف د نوې جامو د نوې کپړو د پیزار د اغوستو نوم نه دی بلکې دا د الله د طرف نه د انعاماتو د حاصلولو نوم دی. او هغوی به چې کوم دی څه کول په دې ورځ باندې به د الله کریم جل جلاله نه ډېر زیات چې کوم دی منتونه او زارۍ به یې کولې او مقصد به دا و چې دا مونږ څه کړي دي هسې نه چې په دې نن ورځ باندې الله کریم جل جلاله هغه زمونږ قبول نه کړي. نو که هغه قبول نه شي بیا خو مونږ دپاره د اختر ورځ نه ده، بیا خو زمونږ دپاره ډېره د تباهۍ او د افسوس ورځ ده چې مونږ ټوله میاشت چې کوم دی هسې ډغرې والې وي او هسې عبادتونه مونږ کړي وي، اخلاص پکې نه و، تکبر پکې، ریا وه پکې او هسې نه هغه الله زمونږ قبول نه کړي. نو په دې ورځ به الله جل جلاله ته نور هم رجوع کوله د دې دپاره چې وی به چې الله جل جلاله زمونږ نه رضا شي. او چې کله الله جل جلاله رضا شو نو دا خوشحالي بیا په حقیقت کې خوشحالي ده. دا په حقیقت کې خوشحالي ده. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین دی، د خپل وخت بادشاہ دی او دا مبارک د اختر په ورځ باندې صحابه کرام راځي د اختر مبارکۍ له او چې وی کتل دروازه بنده ده او دننه نه د جړا आवाज راځي. صحابه کرام ورته فرمایي قربان نن خدا سے د جړا ورځ نه ده، د اختر د خوشحالۍ ورځ ده او تاسو دننه چې کم دی الله جل جلاله ته جاړئ. آخر ولې هغې مبارک وفرمایل چې نن چونکې داسې ورځ ده چې الله کریم به چې کم دی څه ورکوي، بدلې ورکوي، د هغې اجرونه او ثوابونه به ورکوي. نو زه په دې باندې یریږم چې هسې نه که زما دغه اعمال الله جل جلاله قبول کړي نه وي او هغه قبول نه شي او ما ته د هغې اجر و ثواب میلو نه شي نو بیا خو زما دپاره دا ډېره لویه د تباهۍ ورځ ده. زما دپاره خو به د خوشحالۍ ورځ هغه وي چې په هغې باندې زما رب زما نه راضي وي او زما اعمال زما قبول وي او د هغې ثمره او نتیجه ماله راکړي. په دې وجه باندې زه یریږم ځکه عاشق صادق مجاهد کبیر فخر کشمیر حضرت الحاج محمد امین بابا جی رحمت الله تعالی علیہ چې کله دې مبارک په 1956 کې یو ځل حج له لاړه اول تک بیا د حضور په ارشاد مبارک باندې دې مبارک باندې الله کرم وکړ او زما کریم آقا مبارک ته د اتم ورځ باندې خپل زارۍ او منتونه وکړه کمې پرېږدې کمې شړې فقیر د درد یمه فقیر خو مشړه اے سید الابرار نبی او بیا حضور مبارک خپل طرف نه کرم وکړ او بابا جی صاحب مبارک ځان ته په خپله باندې میلمه جوړ کړ او پاتې کړ او دوی مبارکو 15 میاشتې او 14 ورځې د حضور په حرم کې دننه په ریاض الجنت کې دننه د استوانې سریر او استوانې حرس په منځ کې تیر کړې او په هغې کې وفرمایل چې ما فقیر چې کله دلته کې دا ورځې سبا کولې زما محبوب چې کوم دی ما ته دلته د میلمستوب شرف او عزت راکړ او بیا ما ته وفرمایل چې زما عاشق او فقیره چې ما ته مخامخ ناست دی زما نعتونه ولیکه ځکه به فرمایل مدینې منورې نه قربان ربه د حضور پاک روضې نه قربان ربه جنتونو نه مې خوښه مدینه ده د دې خپلې عقیدې نه قربان ربه او دا لیکل چې په ارشاد د خپل محبوب دی د خپل خط هر نقطې نه قربان ربه او د خالی پورس قبا ته تلل ډېر خوند کا د ثواب د عمرې نه قربان ربه او شفاعت چې واجبېږي امتي له د امت دې نصیبې نه قربان ربه نو دا لیکل چې په ارشاد د خپل محبوب دی د خپل خط هر نقطې نه قربان ربه او محمد امین پشمار د رب د علم ستا د هرې کرشمې نه قربان ربه ځکه عزتمندو هغې مبارکو
الته نه بیا د حج مبارکي را لېږلې ده او هغه د حج مبارکي داسې را لېږلې ده چې د خط په ذریعه باندې را لېږلې وه چونکې دې مبارکو هلته کې دغه اختر چې کوم دی یو هلته راغی نو په هغې کې کوم چې وړوکی اختر و همدارنګې دوه غټ اخترونه هلته راله نو د اختر مبارکي را لېږلې ده او د وړوکي اختر مبارکي را لېږلې ده او هغه د خط په ذریعه باندې را لېږلې ده په هغې کې فرمایلی دي چې اختر مو هغه مبارک شی اختر مو هغه مبارک شی چې پکې وي د خدای رضا ثنا حمدونه چې پکې وي د خدای رضا ثنا حمدونه اختر مو هغه مبارک شی چې پکې وي د خدای رضا ثنا حمدونه او چې خپل مولا چانه ناراض وي هزار اختر یې دي هزار هزار غمونه مطلب یې دا دی چې که چېرته د اختر تا باندې په داسې حالت کې راشي چې ته خپل محبوب خپل رب د ځان نه ناراضه کړي نو دا اختر بیا اختر نه دی بلکې دا هزار هزار غمونه دي د اختر خوشحالی په خپل ځای باندې دي تکبیرونه ویل په خپل ځای دي علامه اقبال فرمایي چې تکبیر هغه مزه کوي چې هغه د مرد حر وي هغه آزاد تکبیرونه وي په هغې کې تا د الله جل جلاله د دین جنډه بلنده کړې وي خو چې په یو داسې ټایم کې ته دې خوشحالو ته خو ګورې چې په ځان باندې نه پوهېږې چې نن ما باندې د اختر خوشحالي راغلې ده خو چې غیر چاپېره د امت مسلمه حالاتو ته ګورې نو بیا وګوره چې تقریبا یو نیم کال نه سوا وشو د کشمیر په ځمکه باندې مکمل کرفیو نافذ ده ستا د کشمیر مظلوم مسلمان ته د آزاد تکبیر ویلو اجازت نشته چې داسې ګورې نو بیګا په شپه کې په غزا باندې په فلسطین کې چې اسرائیلو کم ظلم کړی دی مسلمانان صرف دا د څو ورځو نه چې کم تیزه سلسله بیا جاری شوې ده حالان کې دا د کلونو خبرې دي خو په دې څو ورځو کې د رمضان المبارک په دې میاشت کې چې د فلسطین مسلمانان په کومو وینو کې لتپت شو او زمونږ اولنۍ قبله چې کوم ته زما جانان مبارک منځونه کړي دي چې د کوم نه سفر زما محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک د معراج شریف آغاز کړی دی اسمانونو طرف ته او په کوم جمعات کې زما کریم آقا مبارک د ټولو انبیاء کرامو امامت کړی دی او بیا د هغه ځای نه د معراج د دویم سفر د الله جل جلاله د طرف ته آغاز شوی دی نن په هغې جمعات کې چې کوم دی مسلمانان هغه جمعات کې دننه مسلمانان عبادت تم نه پرېږدي په هغې کې مسلمانان تراویح تم نه پرېږدي په هغې کې مسلمانان په هغې جمعات کې د الله جل جلاله عبادت تم نه پرېږدي او حالت دا دی چې بیګا په غزا باندې چې کوم ظلم او بربریت شوی دی په هغې کې په سوونه مسلمانان شهیدان شوي دي نن د هغې اختر چې دی دا په آهونو په بکا په جړاو په فریاد کې دی نن د هغوی اختر چې دی دا د هغې اسرائیلو د هغه تورو شپېلو د لاندې دی نن د هغې اختر چې دی دا د چا مخې ته چې کوم دی خپل بچی پروت دی د چا زنانه مخې ته چې کوم دی څه د خپل خاوند پروت دی ماشومان بچي چې کوم دی د خپل پلار د جنازو سره روان دي جړاو فریاد کوي د مسلمانانو د ټول امت مسلمه په بې حسۍ باندې فریاد کوي چې یو موټ اسرائیلو ته څوک د جواب کولو چې کوم دی لایق او جوګه نه دی چې د موټ اسرائیلو ته جواب ورکړي چې دا خو زمونږ چې کوم دی اولنۍ قبله ده د دې حفاظت خو صرف د فلسطین کار نه دی د دې حفاظت خو د ټول مسلمانانو ذمه ده او دا ګورې واورئ که مسلمانان د خپل اولنۍ قبلې تحفظ ونه کړي شي نو دا دې نه وي چې زه به سبا د حرمینو شریفینو د مکې معظمې او د مدینې منورې تحفظ هم وکړم عزتمندو غیر چاپېره چې وګورئ په مسلمانانو باندې ډېر سخت حالات دي نن د اختر په دغه مبارک ورځ باندې که افغانستان نه والې د خپل ملک د خپل وطن نه والې اول د خپل وطن نه راواخله صرف د حضور د عزت او ناموس دپاره چې چا اواز پورته کړی او د خپل حکومت وخت نه یو پرامن مطالبه کړې وه یو ایمانی او یو د غیرت والا مطالبه کړې وه چې دا د دیم حق و چې په دې باندې اول عمل کړی وی د هغې په پاداش کې په دغې خپلو مؤمنانو مسلمانانو باندې ګولۍ ورولې د هغې په پاداش کې صرف د دغې یورپ د خوشحالولو دپاره چې د یورپ اکا زمونږ نه خفه نه شي او د یورپ اکا زمونږ نه خوشحاله شي او مونږ هغه ته ووایو چې تاسو مونږ ته څه څه ویلي په هغې ټولو باندې مونږ عمل کوو او تاسو په مونږ باندې چېرته د رزق دروازې بندې نه کوئ تاسو په مونږ باندې چېرته د معیشت دروازې بندې نه کوئ دا راته کله وساتئ چې کومه غلامي تاسو وایه هغې ته مونږ تیار یو خدا خو عزتمندو د قرآن فیصله ده دا خو د قرآن فیصله ده که ته ولې ځان ډېر زیات حلال کې
कता वाला पलकुन मुसलमानान ज़ब्ह टुकड़ी टुकड़े के अब अगवरता पच कम दे पेश के कतवता आफिया सिद्दीकी च कम दे पेश के कतवरता उमदारंग दखपल कौम द जुम्मातुनो द मोमिनानो द इस्लामी द अकदारो द आगे च कम दे सवरताओं की कुर्बाने वर्ता वर के कतु है चमाद आगी दफाटा पशराए तो बाद पूरा पूरा अमल को मदरसे बदासी भी जुमातुना बदासी भी दौलमा उखले बदासी भी और पागी बांधे ममुंग दास अमल कऊ कदागे बावजूद इज्जतमंदो चितवता दास अमलून सौदाओं के दखपल नबी द इज्जत और द नामूस सौदाओं के वास्य अमलून वर के कतदागी कैदियान च कम दे दशपेश पे रिहा के और दागी द रिहाए नफस पखपल मल की अदालत को लगे अब याद आगी द रजा के दो द पारा दागी द खुशालवल द पारा अगील अडेन वर्के दागी द खुशालवल पार अस्ताद वतन मिजाइल पासी उमस्ताप मुसलमान रोर बांधे ओवरो लिशी दागी द खुशालवल द पारा अस्ताद नबी द इज्जत सौदाउशी दागी द खुशालवल द पारा फ्रांस तुम रलुया गुस्ताखियों की और ताप खुला बांधे च कम दे मोहर लगे दिली भी जवाब उनके और चसोक दागी द जवाब मुतालबा कई पागे पुरमन खल्को बांधे गोले हो अरे और शपगिश्त कम दे दागी बेगुनाह मुसलमानान दखल वतन शहीदान के मगर ब्याम दागे नफस तो कुरान फैसला द वलन तरदान कल यहूदो वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम तरह के वक्त पर दा यहूद और दा ईसायान दता नाराजी की गिना च तरसो वरसर यहूदी शेवे ने च तरसो वर ईसाई शेवे ने इज्जतमंद दा जमा खबर न दा द कम वक्त न कम टाइम पर खबर रा रवाना दा खो गोरे दागी द डू मोर मुतालबा खत्म न दा आगी द डू मोर मुतालबा खत्म न दा तावल दखल नबी द इज्जत सौदाओ कागी विदा ना काफिदा नूरम तकरशा तावर तच कम दे गुस्ताखान रिहा करागी विदा ना काफिदा तो संदेश गर्दे ताखपल खलक च कम दे पवीनो के लट पत करो आगी ब्याम हुई त देश गर्दे उमदारंगे इज्जतमंदो तादागी द पारा गुस्ताखान रिहा करो और दाख्तर पदे मुबारक खुशबू बांधे बेगा पटोल पंजाब की ता चापे वहली दी मुसलमानान कोरुन तवरगले दागी द जनानो भी जते दी कड़ी दी अगर द विख्तोन राखली दी अगील दी तस्वीरान विस्तली दी और अगी त च कम देश पक स्पोरी वेली दी मशरान स्पिनगिरी प जेलुनो के प्रात दी माशुमान पटीन है जिसके यानी दा 12-13 साल नवाला तर 20 च कम दे साल पोरे वाल च कम दे माशुमान प जेलुनो के प्रात दी जमानतुन न बावजूद रिहा की गिना उमदारंगे च कम दे अगी तरीनी हुन मिलावी कि वाले जुर्म डेर लोयो चागी दखपल नबी द इज्जत खबर करेवा दखपल नबी द नामूस खबर करेवा और दागे बावजूद च मुसल्लह नु दागे बावजूद चागी च कम दे पुरतशद्दुद नु ताप जोर बांधे दा कोशिश को च पस तरीका बांधे दा कौम पखपल यंस के वाचा वमा पस तरीका बांधे दे कौम पुलिस फोर्स इदारे और आवाम पखपल यंस के हो जंगो मा जवेम दा साजिश दचाओ दा खुदा टोल इदारे जमुन गरुनो दा खो का पुलिस की का फौज की का रेंजर्स का आवाम का नूर इदारे वे दा खो टोल द यौम मुल्क खलकू दा कम साजिशुन दा सीधी च दा कौम पखपल यंस के वर चाहिए दा मुसलमानान पखपल यंस की च कम दे मुश्तो करे बानकाई अवागी लग्या दी दे न मजी अखली पकार दादा चिता दा साजिशुन नाकाम करे वे तावेल दावे च दा खुदा मखबल कौम दे दा खुदा मखबल बजदी दा खुदा दी और ईमान और गैरत मुतालबा दा चरत के दे दासशी च पदी बांधे ज गोले वरोमा चरत के दी दासशी च दी बांधे ज नफरत च कम दे दा और दुमर सेवा कमा खुदा दावे च की दी श पदे बांधे मगरिब जमान रजा शी वागी रजा न दी और न रजा कीगी जक च दादा अल्लाह फैसला दा च न रजा कीगी ना नुराशा जवे मागी मरजा कवा राशद आगी खपोत मोर प्रिउजा राशद रिज़्क दरवाजे अलत नदी द रिज़्क च कम दे दरवाजे द बरज नदी राशा जान द खपल नबी दर्त वर उसपारा वल्लाहि लजीम च दुमरा इज्जतुन दर लदर की दुमरा दौलतुन दर लदर की च नदी पर दुनिया बांधे द बल दर जरूरत पेश हो आखिरत बांधे दर ताजीब कामयाब दर की
یقین وکړئ ځان راته ملامت ښکاري چې دا مونږ د اختر خوشحالۍ کوو د اختر یو بل له مبارکۍ ورکوو او مسلمانان په دې وخت کې د فلسطین چې دي دا بالکل په یو ډېر لوی عذاب کې دي د آواز پورته کولو دپاره ورته څوک نشته هر مؤمن مسلمان د خپل ځان غم کوي د هغې موټې اسرائیلو ته څوک د جواب ورکولو والا نشته اټمي قوتونه شته اټمي طاقتونه شته او یقین وکړئ طاقت هم داسې طاقت دی چې ورسره د ایمان طاقت شامل دی زه نن هم تاسو ته وایم که زموږ دا جرنیل دا خپله 2 فوټه چوکه صرف داسې تاو کړه او ویل چې خبردار زه د خپل فلسطین د مسلمان تپوس کولی شم هغه دومره ډرپوک دی چې زه درته یقین سره وایم چې نن به په فلسطین باندې دا ظلم او د عذاب ختم شي نن به هغې چې کوم دی د دې ظلم او د دغې دا دومره لوی بربریت چې دی د دې دا لاسونه به هغې راونغاړي دا به بالکل ختم شي په مسلمانانو باندې به رڼا راشي خو افسوس دا دی چې د ایماني طاقت او غیرت والا خبرو په ځای باندې الټا د بېغیرتۍ خبرې وي د ملک او د قوم مشر وی که ما د کشمیر د مظلومه مسلمانانو ته د جهاد خبره وکړه نو دا د هغې سره هم غداري دا ظلم دی او دا د ځان سره هم ظلم دی حالانکه غږ فرمایي چې د دې علاج صرف هم دغه دی علامہ اقبال فرمائی زور بازو آزما فریاد نہ کر سیاد سے کہ آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے علامہ اقبال فرمائی چې زور بازو چې کم دی ازماو کا ظالم ته فریاد مکوه کله چې مرغۍ په دام کې ګیره شي نو هغه په فریادونو باندې نه ازادېږي که د هغې په وزرو کې او پخپو کې زور وي او دام یې وشله خو وبیشلی ازاده به شي ورنه په تړتکو باندې او په چغو باندې هغه نه ازادېږي چې هغه فریاد وکړي لہذا په اویا کاله وشو کشمیر چې دی په قراردادونو باندې نه ازادېږي هغه چې کم دی د 12 نه 12:30 پورې په نور باندې ودرېدو باندې نه ازادېږي هغه کال پس چې کم دی په یوه نغمه چې ته یوه نغمه ریلیز کې په هغې باندې نه ازادېږي هغه د فلسطینیانو دپاره صرف په دې خبره باندې د هغې نه ظلم نه اوچتېږي چې ته وایې چې نه زه هم فلسطینیوں کے ساتھ کړی ہے زه وایم بس ته کښېنه ستړی شوې دا څومره ورسره چې کم دی تر کمې به ورسره ولاړې او یا کاله وشو د مظلومانو د کشمیر سره هم ولاړې هم مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کړی ہیں څنګه ورسره ولاړې لږ د هغې وضاحت خو که بس ته ستړی شوې په یو خپه باندې ولاړې لږ کښېنه آرام وکړه عزتمند ودرېدل دې ته نه وایي ودرېدل دې ته وایي ته چې د یوې خور خط راځي د یوې خور خط راځي او هغه چې کوم دی د بغداد د سن نه راځي او هغه محمد ابن قاسم هغه ته فریاد کوي چې زه د دې چې کوم دی د ظلم او بربریت د چا نه چې کوم دی تنګ یم راشه زما تپوس وکړه محمد ابن قاسم د 18 کالو په عمر کې د خپل یوې خور په فریاد باندې را روان دی نن چې دی ور دې زمانه کې څوک د امت غم کوي د دې دپاره اواز کوي هغه پورې هم ټوکې کوي د فلسطین خبرې شروع دي ډېر چې کوم دی یوتیاګان داسې دي ډېر چې هغه چینجې تر اوسه پورې مړ نه دی هغې لګیا دي دا لبیک والا څه شو دا لبیک والا کم طرف ته لاړل دا چې اوسه پورې به راوتل دا څه کوي مې د لبیک وګوره کې عادت ټول گرفتار دی د لبیک لومړنی اختر په داسې حالت کې دی چې یو طرف ته د هغې د زړونو درمان چې د چا په یو دیدن به د هغې د زړه دنیا بادېده د هغې کروړونو زړونو درمان دنیا نه لاړه یو لومړنی اختر په داسې حالت کې دی چې په دغې کورنۍ کې هغه هستي نشته چې په چا به زموږ زړه راغونډېده او دویم د هغې کورنۍ عظمت ته زما کروړهاو سلام دی چې بیا د هغې ځوان بچی شپږ کلن د ګل په شانتې بچی صرف د حضور د عزت او د ناموس دپاره دی وخت په جیل کې پروت دی ورسره په زرګونو علما صلحا کارکنان پراته دي چې کله میدان ته راوځي هم خبرې کوي دا وګوره د دې بل کار نه دي زر میدان ته راوځي په هغه حالت کې هم نه خوشحاله په هغه حالت کې هم دا روډ بندېدل پکې صحیح پکار دادا چې تاسو په آرام یو پرامن جدوجہد کوئ او چې کله د حکومت د ظلم و جبر شکار شي حالانکه موږ د دې خلاف مسلح جدوجہد نشو کولی موږ د دې خلاف ټوپک نشو راغستی موږ د دې خلاف چې کوم دی جدوجہد مسلح کولی نشو ظاهره خبره ده خپل قوم مو دی فریاد به کوو موږ به وایو خلکو ته چې موږ سره زیاتۍ کېږي ظلم کېږي د هغې باوجود موږ ته لګیا وي د جهاد د اوس ولې جهاد لا نه راوځئ ما وی نه ما سره هتف 1 2 3 شته نه ما سره چې کوم دی هغه غوري او شاهین او ابدالي شته نه ما سره چې کوم دی هغه اسباب او وسایل شته دا هر څه دپاره مونږ یو محکمه او یو فوج چې هغې ته فوج وایي هغه مو ورله چې کوم دی دغه کړی دی
او دا غي د پاره د ملک ډېر اسباب او وسایل استعماليږي او دا غي کار دی چې د خپل مسلمان ورور جواب وکړي ها کته داوي چې د ایمانی غیرت کمې راغله دي او ډېر مونږ د خپل خلک خرابول نه غواړو نو مونږ درته وایو چې آو بیا چې کوم دی لار مونږ له طرح کا لار مونږ له طرح کا اعلان تو کا انشاءالله د لکلو خلقو سینې د لبیک والا حاضر دي नन तासो सोचो कहे पदे टोल वतन के पचापेर चम बांधे आया दा जिहाद चे दे बस दे तस्वर खत्म शो आया दे मुसलमान रोर दा पारा दा खुद मगरिब कारो च गीमुंगा पर सरहदों की तकसीम को अब गीमुंग ता दवे च खिलाफत पखबल ज़े बांधे प्रेग दा दा सरहदों खबर शवी च फ़लस्तीन पर मुसलमान बांधे तकलीफ दे न वाले दा पाकिस्तान मुसलमान वाले च कम दे दा जिहाद ऐलान कई आखो आगा फ़लस्तीन दे दा पाकिस्तान दे जमुंग पर सरहद बांधे खुला नदी रागले यानी द सरहदों मसनूई मोहब्बत द वतन यो मसनूई मोहब्बत चागी द सरहद मोहब्बत हुई एर आला दुमरा फजलुन की वाच चो च इस्लाम मोहब्बत है पगदन न गैब को उस मसला द इस्लाम न दा मसला द वतन दा मसला द सरहद दा च मा पर सरहद खुला नदी रागले नो जवाले च कम दे दास दा से हुक्म नजवा में जतमन उस्ताद सरहद तमरानिस दे दे दानन चागी पर को हालत की दी और दागी बांधे कुम तकलीफ दे दा तकलीफ पता बांधे मरा रवान दे कता आनंद दे दरा को न को जका इज्जतमंद हालात दा सीधी चढ़ेर इंतहाई द मुसलमान द पारा साजगार बिल्कुल न दी नो पैदा से वक्त की मौत आल द अख्तर फदे मुबारक और अज बांधे द आजम कवल वाड़ी चराजे चमुंग द आजम को चमुंग द जुल्म खिलाफ आवाज को तको राजे चमुंग द आजम को चमुंग द खपल नबी द इज्जत और नामूस द पारा यूरोप वाले दुमरा बरे तावी अगीब मुंग तवीटो 956 खत्म कए खला कोई मुंग वाला जवाब वर्क चिदा मुंग निशु खत्मोले मैं जवाब दा नो जवाब दाओ चिताल दा हक चादर करे दे चिदा मुसलमानानो पदे खबरों के तपोस को लिशे तपागी की खबर को लिशे ताल दा हक चादर करे दे चिदा हुजूर द गुस्ताखान दर हाय मुतालबे के ताल दा हक चादर करे दे चिदा नामूस रिसालत द कानून द खत्म वाला मुतालबे के आया गी तदा हक चिदा मुसलमानानो नदा मुतालबो की पदे वजब आंदे इज्जतमंद याद साथे मगरिब जमुंग ना खुशहाली की चरमना नन पटोल दुनिया बांधे दाल खुद द मस्जिद अक्सा द पारा यो आवाज पोर तकीगी राजे चमुंग हम दा मुतालबा को चिदा मुसलमानान उरुनो द फ़लस्तीन और द बैतुल मक़दिस द हिफाजत द पारा मुअस्सर आवाज पोर तक है सिर्फ पदे बांधे कार न कीगी च हम उनके साथ खड़े हैं अमलन च कम दे दागे द पारा मैदान के उतरी दल पकार दी दागी मुकद्दमा लड़ावोल पकार दी दागे द पारा च कम दे खबरा और दा हमेशा द पारा इज्जतमंदो जमुंग द कौम यो ढेर अजीबा गुंदे बस खबर खत्मो मा जमुंग दे कौम यो ढेर अजीबा गुंदे फिक्र दे यो पयो हाल के खुशहालनी चितप मैदान की खपल सलीर शपगिश जवानान वर के दा तल्लसो द नुरलसो कालो जवानान वर के ब्याम खुशहालनी चितप जीलुनु के बंदीवान प्रोते ब्याम खुशहालनी जमुंग बाबा जी व फरमायल अमीरुल मुजाहिदीन वे बेदा मुनाफिक चिवी दी पयो हाल की खुशहालनी चिकला उमर हजरत अबू बकर सिद्दीक टोल माल रौल टोल माल द हुजूर का दमुनु के खौद नवेदारी आकार दे टोल माल रौल नदारी आकारी दा वाले सखो बेजान त प्रेखे वे और च हजरत अकील अंसारी लाड़ नूर सवा से नो लाड़ यो बाखी च कम दे सोकड़ा द शपेव द रजे मजदूरी उकड़ा 2 किलो का जुरी रावड़े न यो किलो का जुरी कोर त यावड़े यव किलो पटे शांत रावागस्ते द हुजूर दर पे पेश करे मुनाफिक वे दे यो किलो त अल्लाह से जरूरत हो और जरूरत वर्ता नो यो किलो का जुरी सही न बाबा जी ब फरमाइल मुनाफिक पयो हाल के खुशहालनी दे जत मैदान तरौजी कुर्बानी वर के ब्याम खुशहालनी और चित पर जीलुनु के प्रोते जुल्म बर्दाश्त के ब्याम खुशहालनी लब्बैक वाला सशु में वाले ताकि ईमान निश्ता ताकि गैरत निश्ता दादा हुजूर द इज्जत खबर अच्छी दादे लब्बैक दादा इस्लाम खबर अच्छी दादा जिहाद खबर इस्ता ज़हन सिर्फ लब्बैक तवली थी दादा हुजूर कलेमा न दवेले दादा अल्लाह हुक्म ता त चिकम दे न दे राजे तदा खबर चिके खुदा दे खुदा टोल नलवे दे द टोल नलवे चिकम दे वजह खुदा दा चितक ता गणले दादा
او تا دا تسلیم کړی دا چې زه بې غیرته شوی ما کې نه ایماني غیرت شته، ما کې نه ایماني قوت شته، تا دا بیا ګڼلې ده چې او یو لبیک والا دی چې هغې چې کلم د اسلام باندې خبره راشي په سینو باندې ګولۍ خوري خو بیا ولاړ وي میدان کې. ځکه عزتمندو د دې کاروان د عظیمت اختر هم په داسې حالت کې تېرېږي چې قیادت ګیر دی او کیدای شي د دې ارادې مونږ ته پته نه لګي، د دې نه پس نور هم خطرناک ارادې وي، شل پیرې دي وي، مونږ هغې ته خپل ځان نیولی دی، خو انشاءالله تعالی د حضور د دین دپاره به اواز پورته کېږي، په هر میدان باندې به پورته کېږي. ځکه تاسو ټولو نه دا درخواست کومه چې نور په دې خبرو باندې عجیبه زمونږ او ستاسو چې کوم دی فکر دی دا راته چې کوم دی دغه نه ښکاري د ناموس رسالت غداري نه ښکاري چې د خپل قوم په بچو باندې ګولۍ وروه او بیا لاړ شه په حرم شریف کې اداکاري وکړه او لاړ شه خپیب له خپې وګرځه. عجیبه قوم دی، خپیب له خپې ګرځېدل ورته عشق رسول ښکاره شو، خو په سینو باندې ګولۍ خوړل ورته عشق رسول نه ښکاره کېږي. خپیب له خپې ګرځېدل ورته څه ښکاره شو چې نه 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 زمونږ دا د دې چې کوم دی خلکو چال وي، ورنه د ټولو نه زیات د حرم دروازې به په هغه ټیم کې ظفر الله قادیاني ته کولاوېدې. کله چې ظفر الله قادیاني د دې ځای نه مردود شو او لاړو د دې ځای نه، نو چې دی به حرم ته لاړو ده ته به سپیشل د بیت الله شریف دروازه کولاو شوه او بیا به هغه چې کومه پوړی هغه به وروسته شوې، دروازه به بنده شوه چې دی ښه په ارام خپل عبادت وکړي. روضه رسول به ورته کولاو شو او هغې ته به دی ور دننه شو، دروازه به بنده شوه چې پرېږده چې دی په ښه په ارام باندې دلته کې څه وکړي. هغه سړی چې د حضور په ختم نبوت باندې ډایرکټ حملاور و، قادیانی و، هغه ته به دروازه کولاو کړه. نو آیا دا د دې خبرې دلیل شو؟ راشه د خپل وطن کې دومره سوچ وکړه چې د حضور په عزت حملې وشوې، د حضور په ناموس حملې وشوې، د ختم نبوت چې کوم دی د غدارانو سره د هغې سره کلم کله د هغې سره یارۍ دي، د هغې باوجود زمونږ قوم پوهېږي نه په دې خبرو باندې. زما امید دی چې څه ناسبه دوی په دغې زړه کې د خپل نبي د محبت شمع بلی او چې څوک په دغې لار کې مخې له راځي چې هغه پارټي ده او که شخصیت دی، دی به هغې ته نه ګوري، د خپل نبي محبت ته به ګوري، د خپل محبوب علیه السلام محبت ته به ګوري. الله کریم جل جلاله دې زمونږ او ستاسو دغه اختر په دې مبارکه ورځ باندې مسلمانانو ته په حقیقي معنو کې ازادي نصیب کی. آمین. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. یا الله کریم جل جلاله خدای د مسلمانانو د فلسطین باندې خپل رحم وکړه. یا الله بیت المقدس مسجد اقصی خدای پاک د کفارو د نرغین آزاد کا، مجاہدین اسلام په هر ځای کې کامیاب او کامران کا. یا الله کریم جل جلاله مشران او کشران چې د دې دنیا نه رحلت کړی دی خدای د ټولو مغفرت نصیب کا. حاضره مجمع د خدای ډېره لویه ده، ته چې خپلو بندګانو له انعام ورکوې په دې اختر په دې ورځ باندې. خدای مونږ ډېر کمزوري یو، مونږ ستا د انعام د اخیستو لایق او جوګم نه یو، د مونږ ډېر کمزوري عبادتونه دي. خدای ستا رحم او ستا کرم او مهرباني ډېره زیاته ده. خدای زمونږ کمزورو ته مه ګورې، خپل رحم او کرم ته وګورې، مونږ له پوره اجرونه او ثوابونه راکړې. یا الله زمونږ نه راضي شي او داسې راضي شي چې خدای بیا چرې ناراضه مه شي. خدای دا ملک باندې چې کوم حالات راغلی دی، تاسو یقینو کې داسې حکمران مسلط دی چې په کوم ځای کې ګوري چې غریب دلته لږه په اسانه باندې یو نوڼی خپلې ګېډې ته اچوي، نو ورځي د هغې دپاره چې دی به دا نوڼی څنګه په ارام باندې په ګېډه کې اچوي. سوال نه پیدا کېږي چې دا د نظر راکاږمه، داسې ده که نه ده چې چېرته غریب په یو ځای کې په اسانه باندې چېرته یو ځای کې نوڼی خولې ته اچوي، ورځي واته نه راکاږي چې دا نوڼی خولې ته وانه چې داسې حکمرانان مسلط دي. خدای د داسې نااهلو نه مونږ وساته. چېرته چې تاجران، چېرته چې بزنسمینان، چېرته چې عوام، چېرته چې خواص ټول پریشانه دي او ټول چې کوم دی په یو عجیبه عذاب کې مبتلا دي. ډېر خلک به نن داسې وي، تاسو واقعات وکتل د اختر د جامو دپاره چې خپل بچو ورته جړلي دي، نو راغلي دي او هغه بچو له زهر ورکړي دي چې ما سره خو د ستا د جامو اغوستو دپاره پیسې نشته. هغه چې کوم دی د میاوالي هغه پلار چې هغه ته خپلو بچو جړلي دي چې مونږ له د اختر سواله ښځې ورته ویلي دي چې بچي دي چې کوم دی د اختر د کپړو مانګ کوي، دی له سواله څلور بچي دي راوستي دي او هغه څلور واڼه چې کوم دی بیګ کې په نیر کې ور اچولي دي. عزتمندو داسې حالات دی، په داسې حالات کې چې خلک د روټۍ دپاره لګیا دي ذلیل او رسوا شو. وجه دا ده چې مونږ سمت غلط کړی دی، مونږ د مغرب په قدمونو کې دا هر څه ګورو. الله کریم دې د داسې نه اهلو نه نور مونږ وساتي او خدای دې وطن له
द करप्शन न पाक په غیرت ایمانی باندې مامور خلق ورکې خدای د اسلام په غم غمجن خلق ورکې خدای د غریبو په درد باندې دردمند خلق ورکې یا الله د ظلم او بربریت دا بازار ختم کې خدای د خیر او د رحمت او د برکت صدرونه را خواره کې او یا الله کریم جل جلاله زمون رضا شي خدای زمون نستا استاد حبیب علیه الصلاۃ والسلام د رضا لیکا کارونه واخلې یا الله کریم چې څومره ملګری دوستان دلته راغلي د ډیره لویه جمع ده تاسو ته پدې د دې جمع فضیلت دا وی مغرب خو د دې لپاره کوشش کوي چې زمونږ جمع ماتې کی په دومره ورکوټي جماعت کې هم د اختر مونږ په دې لپاره شروع کیږي چې دا جمع ختم شي 2 صفه خلک راشي او بس خپل هغه د دې ځنه هغه بوج کوس کی حالان کې اختر بداو چې د لری زینو خلک براتل او د یو بل حال احوال نه خبر شو یو بل سره به ملو شو او اجتماعیت پیغام بلاړ هغه د پاره کوششونه کیږي چې دا ختم شي خدای زموږ اجتماعیت برقرار کړي یا الله زموږ اتفاق او اتحاد نصیب کړي مظلوم مسلمانانو د فلسطین ته خدای ازادي نصیب کړي کشمیر ته ازادي نصیب کړي مسلمانان په هر ځای کې خدای کامیاب کړي د تحریک لبیک یا رسول الله جمله سیران ہوتا چې دا اختر په قید کې په زندان کې خدای پاک ته باعزت رهایی نصیب کړي زموږ امیر محترم حضرت حافظ سعد حسین رضوی صاحب ته باعزت رهایی نصیب کړي او یا الله دغه مشن خدای کامیابی ورکړي څومره ظالمان چې د دې خلاف لګیا دي څوک پکې څه قسمه لګیا دي خدای تباہ او برباد کړي صلی الله تعالی علی خیر